তো নেক্সট আমাদের যে প্রেজেন্টেশনটা আছে সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটু টেকনিক্যাল জিনিস, টেকনিক্যাল টপিকগুলো থেকে একটু ডিফারেন্ট। তো যেটা হচ্ছে ধরেন আমাদের এত তো রোভার টিম আছে, বাট রোভার টিম কন্ট্রোল করার জন্য অথবা ম্যানেজ করার জন্য তো কিছু ম্যানেজমেন্টের সিস্টেম দরকার, অথবা আমরা যে এত এত কম্পোনেন্ট কিনি অথবা দেশের বাইরে কম্পিটিশনে যাই, এগুলোর জন্য তো আমাদের কিছু স্পন্সর দরকার, প্লাস হচ্ছে ভিসা প্রসেসিং দরকার। তো এইসব জিনিসগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি রোভার বিল্ড আপ করতে চান। কারণ নিজের খরচে তো বিল্ড আপ করবেন না, অবশ্যই করলেও মানে এত খরচ বিয়ার করা স্টুডেন্টদের পক্ষে অ্যাটলিস্ট পসিবল না। তো এগুলা নিয়ে আমাদের সাথে অস্টের মার্স ওভার টিম ডিটেলস কিছু আলোচনা করবে। তো আশা করি ওটা অনেক ইন্টারেক্টিভ হবে। তো আমি ডিরেক্ট ভিডিওতে চলে যাচ্ছি। Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Team AUST Mars Rover welcoming you all cordially. On behalf of the team, I have come to the virtual platform with our presentation, which is about team management, sponsorship, logistics, and travel experience. This might be a highly wanted issue to you all, and we have come to describe all the things over here. Anyway, I'm Tasnia Mohammed, a proud member of our management section. Firstly, I want to talk about team management. If I tell you in the language of books, team management is an idea where a group of people come together to work united to achieve a common goal. A leader conducts this team and he needs to look after the needs and satisfaction of his employees as to ensure a better work performance leading to profitable results. But in my opinion, creativity is not the domain of one single person. Besides a bigger pool of ideas, working together also creates an enthusiasm for idea generation that people usually don't experience alone. So I can easily say that it is the process of working collaboratively with a group in order to achieve a goal, and it is about gathering together a group of individuals from different backgrounds in hopes that their collective talents, skills, and experience will provide a more efficient and successful outcome. And I think team management is important. If I talk about the benefits of team management, then I have to say first it promotes team building in the workplace. Having the right person doing the right job according to their personality traits, and most importantly, education background is important for the whole team. If some people work as a group, it increases the worker performance and organization productivity. Among the benefits of teamwork for an organization is the opportunity for everyone to learn and explore new perspectives. It is a key driver for increasing performance. So it can easily say that the benefits of team management in an organization are immeasurable. As you can see in these slides, for forming a team in an institution, the team has to follow some rules. For example, they have to select a supervisor who is the faculty member of that institution. And then they have to select a team leader and a team manager. Normally, the team leader explains all the work to the team manager. Then the team manager divides all the work in separate sections and oversee them. For example, as you can see in this slide, there is mechanical section, electrical section, communication and artificial intelligence section, management and marketing section, science section, and lastly, sponsorship management section. Now I will talk a little bit about task distribution. For example, students studying mechanical engineering are working in the mechanical section. This section targets developing and designing the main structure of the Mars rovers.
They also are responsible for assembling all the components and ensuring a sustainable body fitting for the rover. Students of electrical and electronic engineering are the member of the electrical section. This section mainly works on power distribution to all components of the rover and the safety system of the rover circuit. And students of computer science and engineering are the member of communication and artificial intelligence section. This section mainly concerns itself with developing wireless communication and data transmission, software support, coding support, and autonomous development. This team also determines the system of control of data flow between the rover and base station. The management section, mainly the management and marketing section, handles all the non-technical issues for the rest of the team. They are responsible for handling any and all paperwork and management issues of the team. The science section are inspired and interested in the tasks associated with research and science. And then lastly, the sponsorship management section oversees all the sponsors' data and all. Now I will talk about the workflow before registration in any competition. As I said earlier, the team leader explains the work to the team manager, and team manager distributes them in separate sections according to their work. After completing the work, they send it to the team leader. If the team leader thinks the job is completed, he or she sends it to the supervisor directly. But if the team leader thinks the work is not done, he or she sends it to the section leaders for fixing it again. Then after completing it, he or she sends it to the supervisor. And the cycle continues like this. And now I will tell you about the workflow that we need to attend URC. And that's important. After receiving the proposal, you have to discuss about it with your team member. Then the management team will submit the proposal document and complete the registration. Then teamwork will begin. Everyone will build the rover together. Then you have to submit the essay paper and the video. After that, the URC committee will select the top 30 teams who will participate on site. To start off in the slide of sponsorship, one thing to remember is that ours is a student project. Normally, sponsorship is a give and take situation where sponsors give money for us to build something. We build our project and show their name in our project, which provides media coverage for the sponsor. This form of agreement helps reduce financial burden on our shoulders and we can more firmly concentrate on the project. Remember, money is important because good parts means better performance and buying them requires a lot of money. And never forget, sponsorship is a contract. So be careful on what you give against what you take. Don't give industries opportunity to exploit you, but make a sound deal. Approaching industries or companies reflect to your project is a good choice. You may browse the internet to get more idea about sponsorship as it is a vast area to look. There are some other benefits of sponsorship are newspaper ad, prize distribution, banners and digital display, logos and presence in all marketing material, company logo in t-shirt,
magazine covers. And now I want to tell something about travel logistics and experience. First, we have to collect the data and have to prepare all the documentation, then have to complete the visa processing and ticket booking. Like in documentation part, we have to collect the data, mainly the NOC and official paper, and have to complete the official procedure. And after that, we have to assemble the documents. Now I will tell something about visa processing. After completing visa application, we have to assurance of Rover documents. Then after submitting, we have to collect the passports. Then after booking the tickets, we have to assure the accommodation for the team. Then finally, after checkup, the team will departures. If I talk about experience, first of all, I'll say that it's a pleasure to visit new places and get to know their culture and new people. Many knowledgeable people and intelligent engineers can be approached, which can bring a lot of experience together. Again, if we see there is a problem with the rover, we can learn a new thing by fixing it. That's all about my thoughts and experience. That's all. Thank you, everyone. Please stay home, stay safe in this crucial moment, and please pray for the world. Assalamu alaikum. অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ তোমার সোফা টিমকে। তো মানে ওনারা কোশ্চেন অ্যান্সারে যাওয়ার আগে ওনারা কিছু মানে লাইভ এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে চাচ্ছিল, যেহেতু আই থিঙ্ক ওনার প্রেজেন্টেশনে অত কিছু বলার টাইম পায় নাই, তো এই জন্য আর কি ওনারা হয়তো বা চাচ্ছিল। তো যদি আপনারা বলতেন তাহলে, মানে যদি চান তাহলে আপনারা বলতে পারেন কিছুক্ষণের জন্য, আর যদি না চান তাহলে আর কি আমরা ডিরেক্ট কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনে চলে যাব। হ্যালো, ফার্স্ট হ্যালো, মাস্টার মেম্বার হ্যাঁ, ডিরেক্ট কোশ্চেন অ্যান্সারে গেলেই ভালো হয়। আমরা হয়তো বা পরে ওপেন সেশনে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স গুলো শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ। ওকে, তাহলে কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনে যাই। ভাই একটু কাইন্ডলি যদি ভিডিও আর মাইকটা অন করতেন তাহলে ভালো হতো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই আপনাদের প্রেজেন্টেশন দেখলাম আমরা সবাই, তো কিছু ইনফরমেশন ছিল যেগুলো আসলে জানার দরকার সব টিমেরই, কারণ ম্যানেজমেন্ট না হলে আসলে যত ভালো টিমই হোক, টেকনিক্যাল টিমই হোক, লাস্ট পর্যন্ত প্রজেক্টটা দাঁড় করানো পসিবল হয় না। তো আই থিঙ্ক ইন দ্যাট পার্সপেক্টিভ মানে ইট ওয়াজ এ ভেরি গুড নলেজ। সো ফার্স্ট কোশ্চেন আমরা যদি যাই, তো কোশ্চেনটা হচ্ছে হোয়াট ডু ইউ ইউজুয়ালি অফার দি স্পন্সর্স? সরি, আরেকবার একটু কাইন্ডলি কোশ্চেনটা। মানে হচ্ছে আপনারা যে স্পন্সরশিপ নিয়ে বললেন, তো স্পন্সরের কাছে আমরা যখন মানে অ্যাপ্রোচ করি তখন হচ্ছে আপনারা ইউজুয়ালি কোন ধরনের জিনিস অফার করেন যাতে তারা আপনাদেরকে ফান্ড দেয়? আচ্ছা, ফার্স্টলি এই কোশ্চেনটা অ্যান্সার দেওয়ার আগে আমি একটু আমাদের নিজেদের সম্পর্কে একটু বলতে চাই কাইন্ডলি। সেটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা সেশন বা প্রত্যেকটা যে টপিক আমাদের অ্যালোকেট করা হয়েছে তার জন্য ইন্ডিভিজুয়াল পার্সন আসলে আমরা কিউএন্ডএ অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছি। যে কোশ্চেনটা এখন করা হয়েছে আমার ফেলো মেম্বার আরেকজন রেইসান আহমেদ, ও মোস্ট প্রবাবলি এখনো জয়েন করেছে কি? রেইসান আহমেদ অ্যান্সার দিতে যাচ্ছেন। কাইন্ডলি আমাকে একটু, ও মোস্ট প্রবাবলি আসেনি এখনো, আমি একটু অ্যালাউ করলে টাইম আমাদের জন্য একটু ভালো হতো। আমি দেখতে পাচ্ছি রেইজান আহমেদ।
আমি উনি আনমিউট করে বলতে পারবেন, সমস্যা নেই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। হ্যালো রেজেন ভাইয়া, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, মেবি রেহান ভাই হয়তো মানে কিছু নেটের প্রবলেম। কাইন্ডলি কি আরেকবার একটু কোশ্চেনটা করা যাবে? আমি তাহলে অ্যান্সার দিতাম। আচ্ছা, কোশ্চেনটা হচ্ছে নরমালি খুবই সিম্পল একটা কোশ্চেন, যে আপনারা যে স্পন্সরের কাছে হ্যাঁ অ্যাপ্রোচ করেন, আপনারা করেন অথবা অন্যান্য টিম যারাই করে, তো মানে ইউজুয়ালি হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। কোন ধরনের অ্যাপ্রোচ টা ফলো করেন, অথবা আপনার স্পন্সর যারা করে তাদেরকে কোন জিনিসটা অফার করেন যাতে তারা আপনাদেরকে স্পন্সরশিপ দিতে এগ্রি করে? আচ্ছা, মানে স্পন্সরশিপের ক্ষেত্রে আসলে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট যে জিনিসটা হয়, মানে আমার মনে হয় কনসেন্ট্রেট করা উচিত যে আমরা কাদেরকে অ্যাপ্রোচ করছি, লাইক তাদের সাথে আমাদের কাজটা কতটা ইন্টার রিলেট করছে। সো লাইক যেমন আমাদের প্রত্যেকের রোভারের বডিতে একটা বা দুইটা যে ক্যামেরা লাগে। সো লাইক যারা হচ্ছে ক্যামেরা প্রডিউস করছে বা যারা ক্যামেরা রিলেটেড কাজ করছে, আইপি ক্যামেরা, সো এরকম একটা কোম্পানির কাছে আমরা যাইতে পারি, যে আমরা তাদের কাছ থেকে আরেকটা বিষয় আর কি, স্পন্সরশিপ মানে যে শুধু টাকা তা না, আমরা অনেক সময় ইকুইপমেন্টও নিয়ে থাকতে পারি, যে তখন আমরা বলতে পারবো যে আপনাদের ওনাদের এই ইকুইপমেন্ট আমরা ইউজ করছি যেটা হচ্ছে খুব ভালো, অ্যান্ড ওইটার পারফরমেন্সটাই আমরা শো করছি। সো ইটস মোর লাইক আমরা তাদের ইকুইপমেন্ট ইউজ করব, দিয়ে বলবো যে হ্যাঁ এই ইকুইপমেন্টটা ইউজ করে আমরা এই রেজাল্টটা পাচ্ছি, উইচ ইজ ভেরি গুড। সো তাদের ক্ষেত্রে লাভ হচ্ছে, তাদের ইকুইপমেন্টের একটা কি বলতে, যে মার্কেটিং হয়ে যাচ্ছে, যে ইয়েস এটা খুব ভালোভাবে কাজ করতেছে বা ওরা ইউজ করছে, ওরা কাজটা করতেছে। সো আমরা এভাবেই অ্যাপ্রোচটা করার ট্রাই করি। দ্যাটস নাইস অ্যাকচুয়ালি, খুবই ট্রিকি অ্যাপ্রোচ আই থিঙ্ক। তো এর পরের কোশ্চেনে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আপনার ভার্সিটি থেকে অথবা ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের থেকে কোন ধরনের হেল্প পান স্পন্সরশিপ টু গেট স্পন্সর? আচ্ছা, স্পন্সরশিপের ব্যাপারটা যদি আমি বলতে চাই, আসলে আমরা যখন একটা কোম্পানিকে অ্যাপ্রোচ করছি বা কিছু, তখন বিষয়টা থাকে এক একটা কোম্পানির কিন্তু স্ট্রাকচার এক এক রকম থাকে। কিছু কিছু কোম্পানি দেখা যায় অডিট একটা ডিপার্টমেন্ট থাকে আলাদা, কিছু কিছু কোম্পানি দেখা যায় এইচআর অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট আছে, এইচআর অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এই অডিটের কাজটা করে যায়। সো অ্যাকচুয়ালি কোন কোম্পানি কিভাবে কাজ করে বা কিভাবে রান করে এটা আসলে আমাদের পক্ষে তো জানা সম্ভব না। সো নর্মালি যেটা হয়, আসলে কিছু পরিচিত মানুষ যদি একটা কোম্পানিতে থাকে, ওই কোম্পানিটার স্ট্রাকচারটা বোঝা, এন্ড কাকে অ্যাপ্রোচ করলে বা কোন পার্সন এই স্পন্সরশিপটা হ্যান্ডেল করছে এটা জানতে পারলে আসলে অ্যাপ্রোচ করাটা খুবই ইজিয়ার হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে ভার্সিটির টিচাররা আমাদের জন্য তো মানে এই ক্ষেত্রে একটা ব্লেসিং এর মতো। ওনাদের সাথে তো অনেক অ্যালামনাই অ্যান্ড সিনিয়র বা ওনাদেরও নিজস্ব কিছু ফ্রেন্ডস বা যারা বিভিন্ন জায়গায় ভালো পজিশনে আছে, সো তাদের থ্রুতে তখন আসলে যোগাযোগ করাটা অনেক ইজিয়ার হয়ে যায়, এন্ড পারফেক্ট ওয়ে। অনেক সময় দেখা যায় যে হয়তো আমরা ভুল পথে অনেকটা টাইম ওয়েস্ট করে ফেলি। সো এটা অ্যাভয়েড করার জন্য দেখা যায় যে এই কানেকশনটা, যেটা অনেকে বলে নেটওয়ার্কিং, পিপলস নেটওয়ার্কিং, এই কাজ জিনিসটা আসলে খুবই হেল্প করে। এছাড়াও আমাদের টিচার আমাদেরকে মোটিভেশন তো দিয়েই থাকেন, এবং মেন্টরশিপ সাপোর্ট সবকিছু দিয়ে থাকেন, বা যেটা স্পন্সরশিপের এই ক্ষেত্রে এই জিনিসটা আসলে খুবই হেল্পফুল থাকে, যে ওনাদের থেকে লিডটা পাওয়া কোথায় গেলে ভালো হবে। এটা তো অবশ্যই আমরা সবাই এক্সপেক্ট করি যে ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা অথবা অ্যালুমনি যারা থাকে তারা আমাদের হেল্প করবেন এসব বিষয়ে। তো এরপরে একটা কোশ্চেন আসছে যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সব টিমের জন্যই। তো সেটা হচ্ছে কোভিড সিচুয়েশনে টিম ম্যানেজমেন্ট করাটা মানে কিরকম ডিফিকাল্ট, অথবা আপনারা কিভাবে ইফিশিয়েন্টলি টিমগুলো ম্যানেজ করা যায়? এটা আসলেই খুবই ট্রিকি একটা প্রবলেম। আর বাট টিম ম্যানেজমেন্ট মোস্ট প্রবাবলি মুবিন ভাই অ্যান্সার দিতে চাচ্ছিলেন মনে হয়। মুবিন ভাই, আপনি বলবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, টিম আচ্ছা। ম্যানেজমেন্টের, থ্যাংক ইউ তাশরিফ। টিম ম্যানেজমেন্টের এখানে অনেক ট্রিকি একটা কোশ্চেন এটা, কারণ হচ্ছে এখন যেহেতু মানে প্যান্ডেমিক চলতেছে, আমাদের বেশিরভাগই ভার্সিটির ক্যাম্পাস বন্ধ। ভার্সিটি ক্যাম্পাস, আর আমাদের সাধারণত আমাদের অস্টমার্স ওভারের আমাদের একটা ডেডিকেটেড একটা ল্যাব আছে যেখানে যে আসলে আমাদের কাজ করতে হতো। আর আমাদের সেই ক্যাম্পাস আসলে সেভাবে যাওয়া হচ্ছে না শুধুমাত্র এই কোভিড-19 এর জন্য। এই জন্যই আসলে আমাদের মাঝখানে অনেকদিন কাজ বন্ধ ছিল। আর এই সময়ে
টিম ম্যানেজমেন্টটাও আমাদের সবকিছু আসলে অনলাইন থেকেই করা লেগেছে। লাইক আমাদের যদি কোনো কিছু ডিসকাশন করা লাগে বা আমাদের কোনো কিছু কাজ ডিস্ট্রিবিউট করা লাগে, সেগুলো আসলে আমাদের অনলাইন কোনো থার্ড পার্টি লাইক ডিসকর্ড বা অন্য কোনো কিছুতে আমরা ডিসকাস করি, আমরা আমাদের কাজ শেয়ার করি। কিন্তু ফিজিক্যালি যেসব কাজগুলি আসলে এই মুহূর্তে সেভাবে হয়ে উঠছিল না, কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে আসলে মোটামুটি সবকিছু নর্মাল হচ্ছে। সবাইকে আসলে বের হতে হচ্ছে বাসা থেকে। সেই হিসেবে আমরা কাজ হয়তো ইনশাল্লাহ অতি শীঘ্রই ফিজিক্যালি করা শুরু করব। টিম ম্যানেজমেন্টটা আসলে ফিজিক্যালি তখন করা পসিবল হয়ে উঠবে। আচ্ছা, তো এইটার সাথে লিঙ্কটা আরেকটা কোশ্চেন আস করি, হ্যাঁ যেটা জি অবশ্যই। হচ্ছে সম্ভবত বুয়েটের একজন করেছেন। তো সেটা হচ্ছে এরকম, আমাদের আপনাদের টিম মেম্বার তো অনেক হাই নাম্বার অফ পিপল থাকে, তো এদেরকে কিভাবে ম্যানেজ করা হয় অথবা কাজগুলো ডিস্ট্রিবিউট করা হয়? আচ্ছা, এটাও একটা ভালো কোয়েশ্চেন। কারণ টিম ম্যানেজমেন্টের মেইন পার্টি কিন্তু এই, কাজ ডিস্ট্রিবিউট করাটা, কাজটা উঠিয়ে নিয়ে আসাটাই কিন্তু মেইন আমাদের কাজ। যেখানে যদি আমরা কাজটা উঠিয়ে না নিয়ে আসতে পারি, তাহলে তো আমাদের যেই কম্পিটিশন গুলি থাকে, আমরা যেগুলো অ্যাপ্রোচ করি, সেগুলোতে আসলে তো সেভাবে পার্টিসিপেটও করা যাবে না। তা যেহেতু আমাদের কাজগুলি মেইন, সেই কাজগুলি উঠিয়ে আনার জন্য আমাদের সব টিমে একটা টিম লিডার থাকে, টিম ম্যানেজার থাকে, সুপারভাইজার থাকে। কিন্তু এবারেও আমাদের আমাদের টিমের নিজস্ব একটা পলিসি আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের টিমের কয়েকটা যে সাবসেকশন থাকে, সেই সাবসেকশনের যেই আবার টিম লিড থাকে নিজস্ব একটা। লাইক আমাদের তো টিম লিড আছেই এন্টায়ার টিমের। প্রত্যেকটা টিমে হয়তো বা সাবসেকশনে কেউ একজন কাজ দেখে, কিন্তু একটা টিম লিডের যেরকম রোল, আবার একটা সাবসেকশনের যে সাব লিডার থাকে, তারও রোলটা প্রায় কাছাকাছি। লাইক আমাদের টিমের টিম লিডারের জানা কাজ তার থেকে বেশি আবার আমাদের একটা সাবসেকশন যে প্রত্যেকটা টিম লিডার সেই কাজগুলো, কারণ সেই লিডারকে আসলে সেই কাজগুলো উঠিয়ে এনে দেন আবার টিম ম্যানেজারের কাছে আমাদের ডিস্ট্রিবিউট করা লাগে। দেন টিম ম্যানেজার সেটা আবার আমাদের যে এক্সিস্টিং প্রত্যেকটা সিজন ওয়াইজ যে টিম লিডার থাকে, সেই টিম লিডারের কাছে সেটা ডিস্ট্রিবিউট করে। দেন টিম লিডার সেটার উপর সবকিছু যাচাই বাছাই করে দেন আমাদের সুপারভাইজারের কাছে যাওয়া হয়। দেন সুপারভাইজার যদি ইয়েস বলে, দেন সেটা নিয়ে আমরা ফার্দার অ্যাপ্রোচ করি। আর সুপারভাইজার যদি বলে আরো কিছু চেঞ্জ করা লাগবে বা অন্য কোনো কিছু করলে বেটার হয় কিনা, দেন এইভাবে আসলে আমাদের ডিস্ট্রিবিউট গুলি করা হয় কাজ। That's I think a better approach to distribute and follow up the team works. So I think next একটা কোশ্চেন আসছে, যে এটা অলরেডি মেবি আপনার অ্যান্সার করে দিয়েছেন, যে টিম কমিউনিকেশনের জন্য মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ কি এনাফ নাকি অন্য কোনো বেটার অল্টারনেটিভ আছে? তো আপনি একটু আগে মনে হয় ডিসকর্ডের কথা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিসকর্ডটা মানে ভাস্টলি ইউজড বর্তমানে। আমরা তো সবাই কম বেশি গেমস খেলি, গেমস এর জন্য যেভাবে ইউজ করা পসিবল, মানে যেভাবে কোনো কিছু, মানে হোয়াটসঅ্যাপ বা মেসেঞ্জারের থেকে আসলে আমার কাছে মনে হয় ডিসকর্ড মানে একটু ভাস্ট ওয়ে অন্য কোনো অনেক কিছু শেয়ার করার জন্য, অন্য অনেক কিছু স্ট্রিম করার জন্য। আমরা একটা কাজ করতেছি ফেসবুকে, কিন্তু চাইলে আমরা স্ট্রিম করতে পারি না, একটা কাজ সবাই মিলে শেয়ার করতে পারি না, কিন্তু ডিসকর্ডে কিন্তু এটা ইজি। হ্যাঁ, অন্য আরো অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে, লাইক জুম আছে, স্কাইপ আছে, কিন্তু ওগুলো থেকে কিন্তু কনভিনিয়েন্ট মোটামুটি আমাদের সবার কাছে ডিসকর্ডটা, আমার কাছে যেটা মনে হয় ইন্ডিভিজুয়ালি। I think that's okay for everyone. তো আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে, আপনাদের যে একটা জেনারেশনের পর একটা জেনারেশন যা আসে টিম, মানে টিমে, তো এই নিউ জেনারেশনকে আপনারা কিভাবে ট্রেন আপ করেন যখন সিনিয়ররা লিভ করে টিম থেকে? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটাও একটা ভালো জিনিস। অন্য অন্য অনেক টিমকে দেখলাম যারা হচ্ছে সম্পূর্ণ জেনারেশন থেকে আরেকটা নতুন জেনারেশনে শিফট করে, কিন্তু আমাদের আবার পলিসিটা অন্যরকম। আমরা সরাসরি সম্পূর্ণ টিমটাকে শিফট করি না। আমরা আমাদের আন্ডারেই কিছু জুনিয়র থাকে, তারা আস্তে আস্তে এক একটা স্টেজ বা এক একটা সিজন বা এক একটা ইয়ার পার করে করে তাদের নিজস্ব কিছু ডেজিগনেশন ইমপ্রুভ হয়। লাইক ফার্স্টে কিছু মেম্বার হলো, টিম মেম্বার, দেন হয়তো বা তার কিছু এক্সিস্টিং কোনো রোল সে পেলো, লাইক সে টিম লিডার হতে পারলো, বা সে কোনো ম্যানেজমেন্ট কোনো সেকশন দেখলো, বা সরি অন্য অনেক কিছু। আসলে আমাদের রোল মানে ইমপ্রুভ বা লাইক অনেক অর্গানাইজেশন থাকে না, সাব কমিটি টিম, এক্সিকিউটিভ টিম মেম্বার, টিম লিডার, আমাদের এখানে রোল গুলো ইমপ্রুভাইজড হয় আসলে। তো সেখান থেকে দেখা যায় আমাদের যারা 4-2 তে এসে যে টিম লিডার হলো, সে তো 4-2 এর পর বের হয়ে যাবে, তখন যে সে হয়তো আমাদের পরবর্তীতে মেন্টর হিসেবে থাকবে, অথবা আমাদের সুপারভাইজারের সাথে কো সুপারভাইজার হিসেবে থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের কখনোই টিমটা সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে যায় না, আমাদের মানে রোল রোল হতে থাকে।
আই থিঙ্ক সবাই মোটামুটি একটা আইডিয়া পেয়ে গেছে ম্যানেজমেন্ট অথবা কনসেপ্ট নিয়ে। তো আই থিঙ্ক এটাই আপাতত ছিল। তো বাকিগুলো আরো কিছু কোশ্চেন আছে দুই একটা, তো এগুলো আমরা হয়তো বা 7টার সেশনে আরো ডিটেলস আলোচনা করতে পারবো। প্লাস আপনারা হয়তো বা ওই সময় একটা নলেজ শেয়ার করতে পারবেন সবার সাথে। তো আই থিঙ্ক দ্যাটস গুড। থ্যাংক ইউ ভাইয়া জয়েন করার জন্য। থ্যাংক ইউ আসলে মঙ্গলযান এরকম একটা ইভেন্ট করার জন্য বাংলাদেশ মার্চ সোসাইটিকে আমরা আসলে সবাই গ্রেটফুল যে একসাথে সবাই একটা সেম প্ল্যাটফর্ম আসলে শেয়ার করতে পারলাম। বাংলাদেশ আসলে এরকম একটা দরকার ছিল আমাদের সবাইকে একটা সেম প্ল্যাটফর্ম শেয়ার করে নতুন যারা আসবে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। আসলে এটা একটা অনেক বড় একটা ইনিশিয়েটিভ। উই আর রিয়েলি লাকি টু শেয়ার দ্য সেম প্ল্যাটফর্ম উইথ এভরি রিনাউন্ড বেস্ট টিম ইন ফ্রম দ্য বাংলাদেশ। আমাদের অনেক অনেক ভালো ভালো টিম আছে বাংলাদেশে, অনেক ভালো ভালো কম্পিটিশন, অনেক ভালো ভালো টপ পজিশন করছে। এগুলো আমাদের জন্য ভালো, যাতে কিনা ভবিষ্যতে যারা আসবে তাদের জন্য ইজি হয় জিনিসটা। আপনাদের মোস্ট প্রবাবলি ওপেনিং স্পিচে একজন ডেলিগেটস একটা স্পিচ দিয়েছিল যে এই জিনিসটা আসলে কম্পিটিশনটা কোনো কি বলে মানে আমি কত প্লেস করলাম সিকিউর করলাম, এটা থেকে বড় কথা আমরা কি শিখতে পারতেছি, এটা কিন্তু আসলে মেইন। কারণ আমরা কিন্তু 4টা বছর যে ভার্সিটিতে পড়ি, 4টা বছর পরে আমাদের জব ফিল্ডে যেতে হবে, এক্সপিরিয়েন্সটা নিয়ে আমরা যেতে পারবো, হয়তো সিভিতে লিখতে পারবো, কিন্তু সিভিতে লেখার পাশাপাশি যে আমরা কাজটা আসলেই জানি কিনা, সেটা এক্সিকিউট করতে পারি কিনা, এটা একটা অনেক বড় বিষয়। এটাই আমাদের মেইন মোটো হওয়া উচিত আসলে। অবভিয়াসলি মানে আপনি যার কথা মেনশন করলেন উনি আসলে মানে মার্চ সোসাইটি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট খালেদ ভাইয়া। আচ্ছা আচ্ছা, আমি এক্সট্রিমলি সরি, আমি না আসলে না নামটা আমার সমস্যা খেয়াল নেই। নেই। আমি মানে ওপেনিং স্পিচ যে ভাইয়া মানে তার কথাগুলো খুব ভালো ছিল। না অবশ্যই এইসব রিজনে কিন্তু আমাদের এই ওয়ার্কশপটা অর্গানাইজ করা, যাতে সবাইকে একটা প্ল্যাটফর্মে আনা যায়। তো আই থিঙ্ক উই উইল টক অ্যাবাউট ডিটেলস ইন ইভিনিং সেশন। সো থ্যাংক ইউ ভাইয়া অ্যাগেন। You're most welcome. Thank you too.